Yes. אוקיי. זה בסדר, אסתי, שמקליטים אותך? כי לא שאלו אותך. אני לא מביאה מקרים. אוקיי. אני לא חושפת כאן שום דבר, אני רק נותנת להם, אני מקווה, כלים קצת לעבודה. So I'll do the share screen again. Where's my presentation? אני אעשה סטופ שנראה את כולם, נכון? בסדר. כן. אני כל כך לחוצה מהעניין הטכני תמיד. אני מבינה אותך. אם משהו משתבש, אין לי שמץ, אני לא יודעת מה לעשות. לא, אבל אני מקווה שזה לא ישתבש. כן. אתם עובדות קשה, סיגל, בלייצר... כן, בהפקה, אני יותר אז זה יותר קל לי, כי להשמוע את הסיפורים אני נקראת, אז אני יותר בהחזקה. כן. אבל החברים שעושים את הקבוצות, וואו, זה קשה ממש. אלה היא מילידת רוסיה, והיא מכירה את המכון הזה עוד לפני המלחמה, אז התחלנו די בהתחלה, ממש בשבוע הראשון. עכשיו כבר יש הרבה ארגונים מתערבים, כן. איך זה נקרא? את יודעת, המכון? המכון, אפשר לשאול את מריה, זה פסייקו... Maria, what is the name of the institute that you all belong to? It's the Institute of Modern Psychology and Psychotherapy. Kiev Institute of Modern Psychology and Psychotherapy. Okay. Yeah. זהו זה, אני כיוונתי אל מחנה רחב, אני לא בדיוק ידעתי מה ואיך, לא הייתה לי אינפורמציה. אני סומכת עלייך, גם שמעתי אותך וגם שמעתי דברים, וגם אודותייך, אז אני סומכת עלייך. פגשת באיזה כנס, אני זוכרת שהייתי הצגת, ראיתי, כן. זה היה מאוד מעניין. אפשר אסתי, מה את אומרת? כן, בואי נתחיל. כן, אוקיי. Good morning, Maria and everyone. Всім доброго ранку. Доброго ранку. I can ask them to turn on cameras, right? Так, і ведучі дуже просили би увімкнути камери, принаймні на початку, щоб вони могли побачити обличчя. Hi. Хто бере участь. Hello, good morning. Good morning. Good morning, everybody. Всім доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Good morning. Добрий ранок. Good morning. Добре рано. Добрий ранок. Добре рано. Окей.
סיגל, מי עוקב אחרי הצ'אטים? There are Maria. some messages in the chat, like Yulia Galushko saying that she's going to turn on the camera in about 10 minutes. She's unable to do it now. Okay. No problem. Okay, Esti, you can start. I think. Okay. The presentation, can you see it or not yet? No, we Not don't yet. see the presentation. Okay. Is it now in front of you? Yes, Yes. Esti, it's okay. Okay. So, good morning. Ще раз доброго ранку. I wish to start by saying how honored I am to be invited to speak before you. Я б хотіла почати з того, що для мене це дуже велика честь виступати перед вами. In these troubled times, it is very tempting to just surrender to the gloomy sense of helplessness and defeat as the evil and aggressive forces arise and take power. У ці тяжкі часи дуже легко і здатися почуттям безпорадності і перед цією безпрецедентною агресією з боку противника. It is all of you by coming here together today to hear about healing and supporting children and families that are affected by the terrible war, which exemplify. Okay. Всі з вас, що зібралися сьогодні, щоб послухати про зцілення травми у дітей, ви всі зараз знаходитеся під впливом цієї жахливої ситуації, ви всі травмовані цією ситуацією. That exemplify my belief in the power and strength of the human spirit to stand and try doing good in spite of devastating circumstances. І це тільки підсилює мою віру в людський дух, в його силу, в його здатність протистояти дуже таким знищуючим силам, незважаючи на все. You are giving me strength and hope, and I hope that by creating a community of mental health professionals who hold the power to heal and to do good for those who suffer most, the children. І ви насправді дуже мене підтримуєте цим. І я дуже вірю в те, що ми створимо спільноту професіоналів, психотерапевтів, які готові навіть в таких умовах робити щось добре, робити те, що вони можуть, для того, щоб допомагати тим, кому ще гірше. You yourself will sense how appreciative and supportive the mental health community around the world is for all of your efforts and wonderful work. І ви всі відчуєте, якою підтримуючою є світова спільнота психічного здоров'я, і як ми всі вам віддячимо за вашу готовність працювати, незважаючи ні на що. Yesterday, I met a client of mine. Я вчора зустрілася зі своїм клієнтом. She herself is an immigrant from Ukraine who came to my country 17 years ago as a teenager. Вона сама є іммігранткою, вона приїхала в мою країну з України 17 років тому, коли сама ще була підлітком. She is a single mother of a 7-year-old boy. 7 years old boy? Yeah. 7. Вона є матір'ю-одиначкою 7-річного сина. She is a hard-working woman who had a complex childhood full of traumas. І вона дуже багато працює, і вона є людиною, яка пережила дуже складне дитинство, сповнене травмами. Her father was an abusive alcoholic. A mother was a bitter woman. Bitter?
Yeah, Mhm. yeah, frustrated, bitter, yeah. І її батько був алкоголіком, а її мати була такою дуже холодною, She came alone. агресивною. She came all by herself to a foreign country and succeeded building her life all by herself in the world. І вона сама приїхала до незнайомої країни, і вона досягла успіху, їй вдалося побудувати своє життя в незнайомій країні. Yesterday, during our session, she told me how she has volunteered for the Ukrainian refugees who have arrived to my hometown this week. І вона вчора під час сесії мені розповідала, як вона займається волонтерством, допомагає людям, біженцям з України, що приїхали до мого міста. She's helping them with all the formal assistance they need, running through governmental offices, filling forms, collecting clothes. Вона допомагає їм тим, що допомагає в формальних процедурах, допомагає контактувати з державними органами, також вона збирає для них одяг і інші потрібні речі. And most of all, she is bringing her 7-year-old son to the hotel to play with the refugees' children. І вона приводить свого семирічного сина до отелю, щоб він погрався з дітьми біженців. Now, this is resilience. Я називаю це стійкістю. Because this young woman lives her daily difficult life. О, я перепрошую, вимкніть, будь ласка, мікрофон, Юлі. Дякую. Sorry, someone was with microphone on. There was some sounds. Sorry, could you repeat, please? This is resilience because this young lady is living her lives, very difficult life. She has to support herself all alone in the world, but she does her best for other mothers and children in need. І я називаю це стійкістю, тому що ця жінка живе дуже складне життя, і при цьому їй вдається також допомагати іншим матерям. This is her way to connect to her past, as she was abandoned and left alone in the world. And this is how she confronts the ghosts in her life. Це її шлях якби знайти контакт зі своїм минулим, в якому вона була покинутою, в якому вона одна приїхала до незнайомої країни і досягла своїх цілей. And she gave me a lesson about the human spirit and resilience. Вона виклала мені урок про людський дух і людську стійкість. In spite of what happens to us in the past, human beings, okay? Незважаючи на те, що з нами відбувалося в минулому, have the ability to seek for the good through trying to reconnect, trying to rebuild connection, human connections. Урок того, що людські істоти, незважаючи ні на що, намагаються віднайти той зв'язок з іншими людьми, віднайти зв'язок зі своїм минулим. And this is what I will try to show and exemplify in our speech today. І це те, що я буду намагатися вам показати ще більш детально у сьогоднішньому своєму виступі. As assisting people going through their life journey in the most difficult crisis they might have gone through. І допомога людям, які проходять через дуже важкі часи, важкі випробування. We need to help children to reconnect to others, to themselves. Перш за все, в цій допомозі нам потрібно допомагати дітям віднайти знову зв'язок з собою, з іншими. And these are the essential
factors that might help children overcome adversities in their lives. І це, на мою думку, найважливіше, що може допомогти цим дітям подолати будь-які випробування, які будуть ще у них в житті в майбутньому. Okay, just a moment. Why? Okay. So, I wish to start by emphasizing an important developmental principle. Я б хотіла почати з того, що підкреслю дуже важливий принцип розвитку. It is that when we are looking at children's development, we always need to think of the development of the child's brain in the context which he is living in, and the relational context which is there for him to assist him while the brain and the mind develops. Що коли ми дивимося на розвиток дитини і на розвиток її мозку, перш за все ми повинні приділяти увагу і дивитися на ті умови, в яких вона зростає, і здебільшого на умови відносин, в яких вона зростає, і які вносять свій внесок в цей мозковий розвиток. Children grow up to be a reflection of the relational context in which they are living. Діти зростають і вони відображають той контекст відносин, у якому вони знаходяться. In utero and during the first years of the child's life, the child's brain rapidly develops and organizes to reflect the child's environment. У перші роки дитячий мозок організується і відображає ті умови, в яких він зростає і розвивається. It is use dependent. It depends on what the environment actually offers the child. Він покладається, дитячий мозок покладається на оточуючу дійсність, яка навколо нього. And this is where the good news are and the bad news are. Він цілком залежить від свого оточення, і це одночасно і хороші, і погані новини. If the environment is full of deprivation and traumas, then the brain will develop in accordance to those lack of support to the deprivation in the environment. Якщо оточуючий світ наповнений травматичними речами, наповнений нестачею якоїсь уваги і підтримки, то дитячий мозок буде розвиватися саме так. If the environment offers support, attunement, and corrective experiences, then the brain will adjust and repair the traumas and the deprivation. Maria? Opa, Maria is frozen. We can check if somebody else. I can try to help for Yes. the moment. Thank you. Okay, what is your name? My name is Roxolana. Mali. Mali, yes. This Mali is surname. your first name? No, first name is Roxolana. First name Okay, is so Roxolana, thank you for helping. Mhm. My last sentence was, if the environment offers... I heard it. I can Okay. translate right now. Okay. Мгм. Якщо оточення є підтримуючим, тоді мозок дитини має можливість відновитися і стабілізуватися, психіка, власне. And this is why we need to intervene as early as we can, once the course of development is changed by adversities.
І саме тому нам потрібно долучитися і приймати заходи настільки рано, наскільки це можливо, для того, щоб запобігти цим травматичним змінам. So what is childhood trauma? What is trauma? There are 3 E's for describing trauma. The event, series of events, or set of circumstances that is experienced. Experienced is a second E by an individual as physically or emotionally harmful or life-threatening. Визначаючи травму, ми говоримо про три таких основних критерії. В англійській мові це 3 І. Це подія або серія подій, або якийсь комплекс обставин, який переживається в даному випадку дитиною, індивідуумом, фізично чи емоційно шкідливий або загрожуючий життю, і який має триваючі різноманітні ефекти. Тобто подія, досвід та ефекти. There is an event, there is the experienced event, and there are the effects. Так, ці 3 компоненти – це подія, те, як вона переживається, тобто досвід, і ефекти або наслідки. We cannot change the event, but we can change how the individual might experience it, and we can change the effects. І ми не можемо змінити саму подію, ми на це не можемо впливати, але ми можемо впливати те, яким чином вона буде проживатися, і ми можемо впливати на те, які наслідки або ефекти буде мати ця подія. So let's think generally what would be the aim or the purpose of any trauma intervention in acute stress reaction or in psychotherapy afterwards. Давайте подумаємо про те, які можуть бути інтервенції щодо травми. So there are 3 levels of intervention which are very important as we look at acute stress or in any other, even every session of doing psychotherapy with adults and children who are traumatized, we need to take all of these 3 elements into consideration. Потрібно приймати до уваги 3 важливі елементи, які потрібно враховувати при гострій травмі або в будь-якій сесії, працюючи з дітьми, підлітками чи дорослими. І саме ці 3 елементи, про які далі буде сказано, є критично важливими, їх потрібно враховувати. The first one is retaining safety. Перший елемент – це збереження безпеки. Sometimes there is no real safety as in war situation. You said there is no real safety. As in war situations. Інколи нема такої безпеки, як, наприклад, в ситуації з війною, неможливо знайти цю справжню безпеку. In my country, around the borders, we have large communities who live under life-threatening circumstances, but we have learned that even under such circumstances, people can build a subjective sense of safety. В моїй країні вздовж кордонів велика кількість людей живе в дійсно таких в умовах, які є загрожуючими життю. Але ми
дослідили, дізналися і бачимо, що навіть в таких умовах люди здатні вибудовувати в собі суб'єктивне відчуття безпеки. This safety emerges from their ability to feel calm and efficient under stressful situation. І це суб'єктивне відчуття безпеки, воно полягає в здатності людини відчувати себе спокійно і діяти ефективно навіть в умовах, які є загрожуючими безпеці. Doing the best they can to rely on their inner resources to retain a sense of subjective safety, not an absolute safety. Здатність робити максимум, робити все, що вони можуть, спираючись на свої внутрішні ресурси, для того, щоб досягти оцього відчуття саме суб'єктивної безпеки, а не абсолютної безпеки. So if a child comes into the room and he has lost his home, he has lost everything that he had, and he comes in, you meet him, you see him, you can build a tent, you can build a place with pillows in the room where he can goes into and just see if he can retain calmness in the moment. Was this too long? Do you need me to repeat? No, I got it. Thank you. Отож, коли в кімнату заходить дитина, яка втратила свій дім, яка більше не має свого дому, то в цій кімнаті, в цьому кабінеті, де ви працюєте, ви можете побудувати палатку, обкласти подушками, створити з подушок якийсь такий уявний дім для того, щоб додати цій дитині такого відчуття безпеки. Diffusing. That's the second principle. Diffusing, diffusing means making what is overwhelming less overwhelming, okay? Зараз не можу знайти підходяще слово. Мова йде про те, щоб знизити напруження від того, що впливає на цей рівень напруження у дитини. Diffusing means helping our neurophysiology, our bodies and our mind to bounce back to a sense of regulation and getting some control over our affects, thoughts, body sensation and behavior. Тобто мова йде про те, щоб на рівні нейрорегуляції допомогти знизити афекти, які відчуваються, які переживаються на рівні тіла, на рівні думок, тобто зробити заходи, які допоможуть знизити оці афекти. And I will give you lots of examples today on how to do the diffusing. І я сьогодні дам вам багато прикладів того, яким чином робити ось це. Я, на жаль, колеги, якщо хтось знає підходяще слово, я не можу термін сам підібрати. Ну, тобто нам дадуть приклади того, яким чином саме робити оце зниження афектів. Social responsiveness. That's the third principle, social responsiveness. Третій принцип – це здатність відповідати на соціальному рівні, відгукуватися. Теж не знаю зараз термін українською, вибачте. This is a biological mechanism which we as humans are provided with. Once we feel unsafe and we are close to others and we relate to other human beings,
we retain safety. Це біологічний механізм, цей принцип третій, це біологічний механізм, який полягає в тому, що коли ми почуваємося в небезпеці, якщо ми маємо зв'язок з іншими, то це саме по собі вже додає відчуття безпеки. Тобто зв'язок з іншими людьми, він додає відчуття безпеки. So our brains are programmed to be close to other, to be in relation to other in order to retain safety, especially children's brain. Тобто наш мозок, він запрограмований для того, на те, щоб бути у зв'язку з іншими людьми, особливо мозок дітей. So, what might a child that is going through a traumatic event and is under great stress might feel or might think of? Отож, що може відбуватися, що може відбуватися з дитиною, яка проходить через травматичну подію, і що вона може відчувати, і що вона може думати? He might be scared of his own emotional, behavioral, and physiological reactions. He might be scared of what is going on inside of him. This is why normalizing is so important. Дитина може бути налякана своїми власними емоційними проявами і фізичними реакціями. Тобто її може лякати саме те, що з нею відбувається. He may be scared that life will never be the same as it was before because he has lost his protective shield. Дитина може бути налякана, що життя більше ніколи не буде таким, яким воно було раніше. Тобто налякана саме втратою цього такого захисного щита. We know that each child in a good enough attachment has a sense of security that he is protected in the world by someone. Ми знаємо, що кожна дитина в такій прив'язаності, яка є достатньо хорошою, вона має, автоматично має певне відчуття безпеки. And circumstances such as war and death and losses tear up this protective shield. The sense of the world is no longer safe for me. І такі обставини, як війна, як втрата близької людини, смерть близької людини, вони порушують це відчуття безпеки, вони руйнують цей захисний щит в ментальному такому сенсі. And the third thing might be that he is afraid of his own thoughts and memories, and he is trying to avoid thinking about all of the devastating events that he has gone through. Phobia of memories. І третій момент – це те, що дитина може боятися своїх думок та своїх спогадів, саме про те, що вона бачила, що вона переживала. Це як фобія спогадів. І дитина буде уникати цих спогадів, намагатися, тому що вони її лякають. Remember, children tend to avoid whatever is uncomfortable for them to think about. Пам'ятайте, що діти, вони якраз мають таку тенденцію уникати того, що для них некомфортно, що для них, що їх лякає. Вони саме уникаючу тактику обирають. And our role as mental health helpers is to help them to be able to relate to all the horrific, painful events in their lives.
to be І connected to what has happened to them, to their lives narrative. І наша роль як представників допомагаючої професії. Колеги, я вибачаюсь, виключте, будь ласка, звук, в кого він включений. І наша роль як представників допомагаючої професії полягає саме в тому, щоб цей зв'язок, його саме налагодити, зв'язок дитини з тим, що з нею відбувалося, з тим, що вона переживала, щоб вона мала цей зв'язок. So there are three issues under these points which we need to address. First of all, is normalization. Отож, під кожним з цих трьох моментів є три, власне, питання, якими ми маємо займатися. Перше питання – це нормалізація. Safety and helplessness. Безпека та безпорадність. Мається на увазі, що ми маємо адресувати, направити свої зусилля щодо безпеки та безпорадності, яку відчуває дитина. And being able to relate to what happened to me and not to avoid or dissociate from it. І також третій момент, на який нам потрібно направити зусилля, це на здатність до дитини мати зв'язок з тим, що з нею сталося, а не уникати, не дисоціювати. So how do we look at children and their coping mechanism in response to overwhelming events? Отож, як ми бачимо дітей, як ми дивимося на дітей та їх механізми подолання щодо тих подій, які є такими занадто, які є травматичними. There is no way that, no one way that people or children may respond to trauma. It is very important to know the impact of traumatic events is highly individualized and relates to the person's past traumas, his history of traumas, and the available resources and the attachment that they have experienced before or prior to the traumatic event. Тут важливо сказати про те, що немає якогось одного способу реагування на травму. Важливо пам'ятати, що це дуже такий індивідуалізований момент, який залежить від того, який тип прив'язаності має дитина, які в минулому вона мала переживання травми і взагалі досвід, який життєвий, залежить від внутрішніх ресурсів, залежить від оточення, в якому дитина знаходиться. So this is a bit confusing because what does it mean for us as mental helpers? It means that wherever and whenever we meet a child, a family who went through traumatic experience, meet them in the here and now and see what do you see in front of you right now. Not the theory, but the person. І що ж це значить для нас, так, як для психологів, психотерапевтів? Це значить, що коли б ми не зустріли сім'ю чи дитину, яка пережила травму, нам потрібно виходити з точки тут і зараз і дивитися на те, що ми бачимо, не думати про теорію, про те, що ми знаємо про це, а дивитися про те, що ми бачимо, власне, в цьому конкретному випадку. So let's just talk a little bit about the brain and how it reacts to trauma. Okay? So we know that experiences become traumatic when they overwhelm our ability to cope.
Давайте тепер подивимося на наш мозок і на те, які реакції на травму відбуваються. Ми знаємо, що досвід стає травматичним, коли він є занадто великим щодо нашої здатності з ним його подолати. So the first thing we need to look at once the client comes in is to see how overwhelmed he is. Тобто перший момент, на який нам потрібно дивитися, коли до нас заходить клієнт, це те, наскільки перевантаженим він є. Is the support system of the caregiver available and attuned to the child's needs? Чи є в нього доступна система підтримки когось, хто про нього піклується, про нього чи про неї клієнт? Чи є така система підтримки і наскільки вона налаштована безпосередньо на цю дитину? Do we see the family, caregivers and the child in a hypervigilance mode, or do we meet them when they're shut down and disconnected? Чи ми бачимо дитину, сім'ю, чи тих, хто піклується про цю дитину у такому режимі занадто збудженому, чи ми бачимо, що вони роз'єднані, що в них нема контакту, чи ми бачимо, що в них нема контакту, наприклад. If they're up-regulated, okay, and they're too activated, we need to down-regulate. We need to help them to calm down. Якщо вони занадто збуджені, ми бачимо, що вони занадто активні і збуджені, то нам тоді потрібно діяти на заспокоєння, нам потрібно їх привести знизити цей стан збудження. If they're disconnected, if they're frozen, we need to bring them into the present orientation, helps them to try to be more active, more responsive to each other first, the caregiver and the child, and then to us. Okay? Якщо ж навпаки вони такі, як заморожені, в них нема зв'язку між собою, і вони і виглядають як заморожені, тоді нам потрібно докладати зусиль щодо того, щоб навпаки підняти трошки їх активність, налагодити їх здатність комунікувати між собою, відповідати одне одному, і тоді вже докладати зусилля до того, щоб налагодити їх зв'язок з нами. So any trauma intervention needs to address the brainstem, which is a physical brain, so a lot of physical activities with a caregiver needs to be encouraged. Touch, hug, okay, smile, physical closeness. You need to look at it while they're in your presence, and you need to teach them how to reconnect through the physical activities. Будь-яка травма в першу чергу зачіпає стовбур мозку, тобто такий фізичний мозок, так можемо ще сказати. І тому те, що нам потрібно робити, це зосередитись на саме таких фізичних діях, спонукати їх, наприклад, це дотик, це об'яття, забула українською, це посмішка, тобто все, що стосується фізичних проявів тіла, нам на цьому треба сфокусуватися. Emotional brain.
connecting to feelings, expressing feeling, expressing positive and negative affect, being able to name emotions, to relate to emotion, to speak about emotions. That's where we also need to help caregivers and to help our child clients do in the room. Емоційний мозок – це про здатність виражати емоції, позитивні чи негативні емоції. Це нам потрібно тут зосередити зусилля на того, щоб дитина і ті, хто з ним, це або батьки, або ті, хто піклується про нього, щоб вони мали змогу назвати емоції, які вони відчувають, виразити їх. And of course, relating to negative thoughts and thinking, both of the caregiver and the child, the inner schemas about control, helplessness, safety, uncertainty, okay? We need to relate to that as well. І також нам потрібно ще один фокус направити на думки, негативні думки, які вони мають. Все, що стосується безпорадності, відчуття небезпеки, як в дитини, так і в тих, хто про неї піклується. Нам потрібно адресувати ці питання для того, щоб вони встановили зв'язок з цими думками, негативними думками, які, як правило, вони намагаються уникати. So let's look at what happens while we're under the influence of trauma and the stress response system in our brain operates. The amygdala senses threat and sets off the alarm. Давайте подивимося, що відбувається в цій системі, яким чином реагує мозок. Амігдала відчуває небезпеку і включає, скажімо так, натискає тривожну кнопку. So the thinking brain assesses the situation and then it might react the stress response, which is fight or flight or freeze. Частина мозку, яку тут називають думаюча частина мозку, вона оцінює ситуацію і вона може тоді запускати відповідь на стрес, яка, як ви знаєте, може бути бий або біжи, або замороженість. Once the emotional brain is regulated, the thinking brain helps us shut off the alarm and helps us to calm down. Коли ця система вже запускається, система відповіді, тоді цей думаючий мозок, він вже дозволяє виключити тривогу і виключити тривогу. So if you look at this diagram, you could see the colored parts of the brain, the cortex, the sensory thalamus, the hippocampus, and the amygdala, all of which are brain regions that trauma intervention, trauma therapy needs to take into account and to regulate and to work with. Each trauma session, the therapist or there needs to think, oh, is a sensory region now activated? Is the amygdala in a reactive mode? The hippocampus, are the memories now being activated and overwhelming? And how can I go to influence all of these areas in order
to activate again the cortex and help the person, the child, to calm down, to regulate. Угу. Якщо ви подивитеся на цю діаграму, то кольоровими зонами відзначені і ті зони мозку, на які нам потрібно звертати увагу на кожній сесії, коли ми працюємо з травмою. Нам потрібно дивитися, чи це амігдала, зараз ми маємо справу з тим, за що відповідає амігдала, чи гіпокамп, чи чуттєвий таламус, і на кожній сесії нам потрібно працювати з тим, щоб перевести в дію саме кортекс. So look at the circles which are not colored. The social environment intervention, neuroregulatory intervention. Ті кола, які не замальовані кольором, які є некольоровими, це інтервенції щодо соціального оточення і нейрорегуляційні інтервенції. These are our entry ports to the mind, to the brain, in order to regulate the children and their caregivers. І ці зони, ці інтервенції щодо соціального оточення та нейрорегуляторні інтервенції – це наші точки входу для того, щоб впливати на дитину або на того, хто опікується цією дитиною. If the sensory thalamus sees that there is someone besides me, he sends his signals to the amygdala, and it would help the cortex and the hippocampus to be in the present orientation and feel safer. Якщо сенсорний таламус має інформацію про те, що поряд є хтось, що хтось є поряд, він направить інформацію до амігдали, і це в свою чергу буде впливати на заспокоєння, на відчуття спокою. If we activate the hippocampus by going back to the traumatic memories, then also all other parts of the brain will be activated, and we need to use neuroregulatory interventions to help the system calm down. Якщо ми активуємо, наприклад, гіпокамп шляхом повернення до спогадів травматичної події, то ми маємо розуміти, що активуються відповідним чином і інші зони мозку, і тут якраз нейрорегуляційні інтервенції – це є те, що нам допоможе збалансувати всі зони мозку. So, let's see now how children might respond and what we need to look at as we're looking at a dysregulated system in front of traumatic events. First of all, children, the first thing they might act out or might display is avoidance behaviors. Давайте подивимося, яким саме чином діти можуть відповідати на травматичний стрес, що ми можемо побачити. Перше, що ми можемо побачити, це уникання, що діти можуть його відігравати чи програвати, саме уникаючий спосіб поведінки. So you may see children which are trying to avoid talking about, speaking about, relating to any reminders, activities, thoughts, and feelings relating to the event. And this is a very challenging thing for the therapist, because we are used to work with people who speak, who relate to their pain, who tell us about
their pain, but children might try to avoid. Щодо цього, діти можуть уникати, і це дуже розповсюджена поведінка, що діти можуть уникати будь-яких нагадувань, будь-яких дій, будь-якої активності, будь-яких думок чи почуттів, які стосуються цієї травмуючої події. І це для нас, як для психологів, психотерапевтів, це є такий виклик, тому що нам легше мати справу, так, коли клієнт виносить те, що його турбує, в поле терапії. І саме це може бути складнішою з дитинами. I'm sorry for the because I don't have a place to not to have these sounds around. You are the sunshine now, so it doesn't matter. We expect anything, even the noises. And I love it, hearing children in the background. That's always sound of life, okay? Yes. So let's see that sometimes children might not be able to express a wide range of emotion. They're detached, like shut off. I don't feel anything, nothing. Oh, it's boring. Do you meet these sort of clients? Yes. Так, і діти можуть мати в цих випадках також таку поведінку, яка може бути відзначена як відстороненість, як ніби вони, як наче їм нудно, їх нічого не турбує, їх нічого не цікавить, тобто вони не проявляють ніяких емоцій, їх начебто нічого не турбує і вони начебто не мають ніяких відчуттів. Чи зустрічали ви таких клієнтів? Re-experiences. So you may see that these children, while they're re-experiencing, they dream a lot. You'll see a lot of nightmares, fears of going to bed alone, not being able to separate during bedtime. And remember, the children usually act out the trauma, and you may see it in repetitive play. They may take the toys and try and clash again and again. The soldiers, the tanks, destroy the toys in the room. This is repetitive play, which demonstrates their reaction, okay, which is like an intrusion. With adults, we may say intrusive thoughts. Children are reenacting the trauma through their play. Наступний момент – це перепроживання. Що мається на увазі? Що діти можуть відігравати, вони можуть мати, наприклад, важкі сни, кошмари, нічні кошмари, їм може це снитися, вони можуть це програвати іграшками, наприклад, брати там солдатиків, їх постійно зіштовхувати, або будь-якими елементами, тобто вони можуть те, що вони переживали, те, що ті відчуття, які вони мають, пам'ятайте про те, що діти можуть це відігравати, перепрогравати, і це можуть бути такі ігри, які повторюються, тобто раз за разом вони зіштовхують якісь елементи, якісь іграшки, проживають якісь, відіграють якісь удари, якісь катастрофи, і це може бути, якраз це мається на увазі, коли ми говоримо про перепроживання дітьми травми. Once we see this in the therapeutic room, we know that the child is dysregulated. Remember, the brain, the hippocampus, the memories are all there. So
what do we need to do first before we do trauma confrontation? What do we need to do then? We need to down-regulate and build a safe place in the room. Let's look at your soldier and see, it's so tiring to be fighting all day long. Where do they go to rest when they need rest? Отож, коли ми бачимо в нашій терапевтичному просторі, ми бачимо таку поведінку, ми пам'ятаємо про те, що ця дитина дизрегульована, і що нам потрібно зробити? Нам потрібно її власне, знизити цей рівень збудження, і яким чином ми починаємо з безпечного місця, власне. Наприклад, ми можемо сказати, давай подивимося на цього солдата, це дуже стомлююче ось так постійно боротися. Давай подумаємо, де він міг би відпочити, що ми можемо для нього збудувати. So let's build a safe zone for those soldiers where they can go and rest and be able just to take a few moments if they need to stop the fight. And you help the child build a safe zone in the room, an actual safe zone. You can also tell the caregivers that they could build a corner at home, a corner, even they're in a absorption center, a center for refugees. They could build a corner and they call it the calming down corner. And you could just go there and rest for a while, not in punishment, not in isolation, but let's go there and try and find a moment or two of calming down, okay? І тож ви пропонуєте дитині разом побудувати таке місце, яке буде безпечне, де цей солдат міг би перепочити, де він відчував себе безпечно, і якихось буквально декілька митей, щоб він там мав можливість перепочити. І так само ви можете рекомендувати опікунам дитини побудувати такий куточок там, де вони живуть, нехай це буде квартира, чи навіть це буде прихисток для біженців, якийсь куточок, який буде власне безпечним куточком, і в якому дитина, коли їй буде необхідно це, вона могла би в цьому куточку перепочити. Не у вигляді наказання, покарання, не у вигляді покарання її туди відправляти, не ізоляція, ні, а це буде куточок, той, який ви проговорите з дитиною, що це куточок безпеки, в який вона може піти в будь-який момент, коли їй це потрібно, коли їй потрібно перепочити. Remember that our system is full of energy, of the fight energy while we are under stress. And children need to release tension, physical tension. So many of the activities that you need to do are physical activities, allows them to release the tension in their bodies. This is how we're working on the brain areas which are overactivated. We exercise, we move, okay? We do a lot of running. If you do not have the space, the open space in the room, you could just move your limbs, you can move your body, you can shake like a cat. These are regulatory physical activities which are so necessary when the stress alarm is activated. Пам'ятайте, стрес, він в першу чергу, це відповідь «бий», за нею що лежить? Напруження м'язів, напруження багато фізичного саме напруження. І нам потрібно дати можливість цьому фізичному напруженню в дитини вийти якимось чином. Тому велика увага має приділяти
саме фізичним активностям, наприклад, побігати. Якщо ви не маєте місця, де побігати, то це можна просто потрусити руками, ногами, дуже так інтенсивно, кінцівками струсити, якщо нема можливості побігти. Що важливо пам'ятати, що коли виходить це фізичне напруження, то разом з ним знижується рівень стресу у дитини, і тому важливо дати оцю можливість цьому фізичному напруженню вийти. And while our body is active, our brain is going back to the present orientation. We're not experiencing or reliving. We're back, our brain goes back to grounding and present orientation. І в той час, коли активне саме наше тіло, колеги, вибачте, виключте звук, в кого він включений зараз, і в той час, коли в нас активне саме тіло, м'язи активні, то саме тоді ці зони мозку підключаються і йде перефокусування на від тих спогадів, а йде перефокусування на тут і зараз. І таким чином ми повертаємо в теперішній момент, який є вже більш безпечним, ніж те, що прожила ця дитина. Це відбувається таке заземлення свого роду, саме завдяки фізичній активності тіла. And arousal, of course, when there is increased arousal, such as difficulty in sleeping, concentrating, feeling jumpy, and being easily irritated and angered, the first thing that the caregiver needs to know is that these are normal reactions, and they need to be more tolerant to regressive behaviors at this time. And if the child has difficulty sleeping, he needs more assistance for someone to be with him, not to scold him or be angry at him. And I know that the caregivers themselves are tired and they lack resources for themselves, but this is so important that they might know that regressive behavior, that over-arousal, anger outbursts are expected and are normal reactions at the times of trauma. Щодо збудження, що підвищене збудження, яке може проявлятися в таких, може мати такі прояви, як труднощі із засинанням, труднощі з концентрацією, відчуття джампі, це як потреба стрибати весь час, да? І діти такі суперактивні, або підвищена збудливість може проявлятися також в тому, що діти дуже легко виходять з себе, можуть дуже легко розізлитися, такі вибухи злості або роздратуватися. Тут дуже важливо розуміти, що це нормально для цього стану. І якщо, наприклад, дитина має труднощі з засинанням, то їй просто потрібно в цьому допомогти, може довше час побути поряд з нею, а не ставати більш вимагаючим опікуном і покарання якісь за це, що дитина не може заснути. Дуже важливо розуміти, дуже важливо донести це до опікунів, що це нормально, це саме те, як дитина може проживати ці травматичні події, і потрібно мати більше терпіння до цього і допомагати саме дитині. Звичайно, ми розуміємо, що і самі опікуни можуть
перебувати в стані, коли в них небагато для цього ресурсу, і саме тому треба акцентувати увагу на те, що такі прояви – це якраз є нормальними реакціями на цю ненормальну ситуацію, в якій опинилася дитина. Okay, I want to I see the time and I want to push forward. I will send you, you have a chart, a developmental chart, which you could give parents and they may, and teach and educate them or caregivers about different responses to trauma at different ages. And remember, a child which is overwhelmed always tends to regress to earlier behaviors. And the thing is that the caregiver, the parents expects them to actually behave in much more mature manners, but the mind, the body needs this regression in order to stabilize, in order to feel safe again. Угу. І я бачу, що вже в нас час трошки піджимає. Я перешлю вам оцю таблицю, і ця таблиця, в ній показано відповідно до вікових періодів, які є типові прояви травматичного характеру, що є характерним для оцих вікових періодів від 0 до 5 років, від 6 до 11, від 12 до 17. Загальним для всіх цих періодів є те, що переживання стресу, воно дуже часто призводить до регресії, саме до повернення до більш ранніх способів поведінки або способів реагувань. А батьки дуже часто, батьки чи опікуни, вони навпаки очікують в такій ситуації, можливо, підсвідомо очікують більш зрілої поведінки від дитини. І тому важливо наголошувати на тому, що от повернення до більш ранніх способів реагування – це є, по-перше, це є нормальним для проживання травматичного досвіду, а по-друге, це є тим необхідним елементом, який допомагає, саме впливає на те, як дитина стабілізується. Оцей регрес, він є частиною стабілізації психіки дитини. Okay, so remember the social environment under traumatic stress. If the parent and the caregiver can be tolerant and containing the regressive behaviors, then the child will be able to let go of those symptoms. If the surrounding will be not tolerant and will be angry, will be humiliating the child, then these symptoms will remain as part of the relational symptoms, not trauma, not that there'll be secondary trauma, which is in the parent or caregiver and child's relations. And this is what we're trying to avoid. Угу. Пам'ятайте про те, що про вплив соціального оточення. Якщо соціальне оточення, якщо батьки або опікуни, вони будуть приймаючими, толерантними і будуть оцю регресивну поведінку, просто зможуть її виступати таким контейнером, так, просто витримати її і з терпінням, терпляче до цього ставитися, то дитина зможе краще пройти цей травматичний досвід і відновитися. І навпаки, якщо батьки чи опікуни будуть агресивно реагувати, якщо вони там, можливо, принижувати будуть, то тоді ми будемо мати справу з наслідками. Дитині буде важче прожити без наслідків, без ефектів цей травматичний досвід, і ми будемо мати справу не з травмою, як сама по собі, а з вторинною травмою, яка буде проявлятися у стосунках. Тобто це будуть негативні наслідки на стосунках дитини з
оточенням. So if symptoms may diminish after a certain time or not, will also relate to the caregiver's reaction and the system. You have to look at the system in which the child is living in. Тож нам потрібно дивитися на систему, в якій перебуває дитина, нам потрібно дивитися на батьків, нам потрібно дивитися на опікунів, на тих, хто безпосередньо з дитиною знаходиться, для того, щоб мати змогу впливати на зниження цих симптомів. Okay. So once you see a child, you need, you meet the family, what would be the protocol for acute stress? We need to establish rapport and warm relationship and see if the child is responding in avoidance, withdrawal, numbness, not just to us, but also to the caregiver. Тож, яким є базовий протокол при гострому стресі? Самого спочатку, коли до нас потрапляє дитина, нам потрібно створити таку оточення, тепле оточення, налагодити зв'язок, налагодити стосунки, так, з дитиною. І ми дивимося, яким чином дитина відповідає на ці наші спроби або заходи, які ми вживаємо, щоб встановити цей зв'язок з дитиною. Чи вона уникає, чи вона в такому стані оніміння знаходиться. Тобто ми дивимося перше на те, як дитина відповідає на встановлення зв'язку з нею. And we see if the child is present, is he curious to see what the meeting is bringing in, the toys in the room, if you see them face to face, if you see them online, is he engaged in trying to see what you're offering in the talk? Is he just withdrawn and trying to avoid any connection with you and with the surrounding? Curiosity of children, you know, is a natural force, and if they're losing it under stress, you need to see the level of shutdown that there is there. І ви дивитесь, наскільки дитина зацікавлена, наскільки вона підтримує розмову, наскільки в ній, забула українською, любопитство, наскільки цікавість в неї проявляється. Тому що пам'ятаємо, що любопитство, да, цікавість – це в дітей природня така сила, да, всередині. І наскільки вона, незалежно від того, чи дитина у вас в кабінеті, чи дитина у вас онлайн, ви дивитесь на те, яким чином вона відповідає, чи вона зацікавлена і активна, чи вона відсторонена і залишається такою пасивною. Is he able to engage in playfulness? Hello, I'm Foggy the Fog. I'm here today because I heard that Sasha will come and meet me. Hello, Sasha. Okay, so if the child is being able to be engaged in playfulness, that's a good sign. He is grounded. He has present orientation. See how he reacts to your invitation. Okay, to have a playful interaction with them. Тож ви дивитеся, чи дитина здатна залучитися до гри, чи от ви там берете, наприклад, іграшку, да, і ви їй кажете: «Привіт, я там жабка, я тут чула, що Саша сьогодні прийде сюди. Привіт, Саша». Як дитина відповідає? Чи вона залучається до цієї гри, чи вона відсторонюється? Здатність залучитися до гри та бути активним, тобто відповідати, це вже говорить про те, що дитина достатньо тут і зараз знаходиться, що вона достатньо заземлена. Це хороша ознака.
With a younger child, I may try to establish connection on what he's done today, where he is at, what is happening around him. With an adolescent, I might go much straightforward, saying I'm not with Sasha, but I would say I'm here today, and I heard that you went through some difficult experiences, and could you please tell me, where are you at now? What were you before? What are you doing at? I'm building a narrative, and I'm listening to how he can freely express himself. Is he coherent? Is he fluent? And I want to notice whether there are signs of dissociation in what he's telling me right now, okay? З молодшими дітьми я буду з іграшкою отак от розпитувати, що він сьогодні робив, що він сьогодні їв, де він сьогодні був, ну, в таку більше в ігровій формі. І з підлітками я вже без іграшки можу більш прямо запитувати, що я знаю, що тобі довелося пройти через важку ситуацію, і чи міг би ти мені розказати більш детально про це. І тоді я дивлюся, я слухаю, яким чином дитина розказує про це, та? І знову ж таки відслідковую, чи є симптоми дисоціації у цієї дитини, наскільки вона, яким чином вона саме відображає те, що з нею відбулося, і те, що з нею відбувається. Let's go back to Sasha, the younger child, okay? So, Mommy, Daddy, what has been happening up until now? Where are you at? Are you at home? Are you awake from home? Can you go out? Are you in? And how is Sasha doing? Maybe he's scared, a little bit scared, because Froggy is scared. Sometimes Froggy can't sleep at night. Sometimes he clings to Mommy. He doesn't want to go away. He doesn't want to let Mommy go to other places, to leave him alone. Oh, and when he's scared, his body trembles. And whenever there are huge noises, loud noises, he's jumpy. And he is all jumpy, and he's so afraid. So what you're trying to do is establishing the fact that whatever he is sensing, feeling is normal. The reality is unnormal, but what you're feeling, your reaction, is a good way to cope with this reality. You jump because your brain tells you that something scary is going on. You don't want to leave Mommy because it is better to be close to Mommy when bad things happen, okay? And now with adolescents, of course, you tell them a little bit about neurobiology, our physiology, and we say that's a wonderful way that our brain has learned how to cope once we're under danger and stress. Okay? І тепер, повертаючись до маленької дитини, я можу розпитувати, що ти сьогодні там робив, да, ну, від імені Жабки, і там, як ти почуваєшся, що мама робить, що тато робить, ну, дивлячись від того, яку інформацію, залежачи від того, яку інформацію про дитину маю. І далі я кажу, а мені тут інколи буває страшно, або коли голосні звуки, я можу підстрибувати, а от коли мені страшно, то я ось так от тремчу. Ну і це вона показувала якраз Жабкою, вона це все відображає, як тіло або стискається, або як він тремтить. І таким чином від імені Жабки, іграшки будь-якої, розкажучи про те, що про ці всі реакції, ми даємо розуміння дитині про те, що вона почувається, як вона почувається, те, що вона переживає, це все нормально для цієї ненормальної ситуації. Ситуація ненормальна, а будь-яка реакція нормальна. З підлітками вже я знову ж таки можу більш прямо
вести розмову і про нейробіологію, про фізіологію, про реакції на стрес, і знову ж таки з таким посилом, що це є способом, яким чином психіка долає стрес, яким чином психіка реагує, і будь-який з цих способів є нормальним. You know, Sasha, very often when children have these huge confusing feelings and their bodies acting in signals that they are scared or they're sad or they feel uncomfortable sensation in their body. These are just feelings and they will go away as time goes on. They will go on. They will go away. Don't worry. Так само ми про фізичні можемо симптоми повідомити маленькій дитині від імені іграшки. Ти знаєш, Саша, інколи, коли страшно, ще можуть бути різні, в мене бувають там різні відчуття, наприклад, або в животику в мене можуть бути відчуття, або в спині. Ти знаєш, що це нормально, і ці відчуття, вони з часом вони пройдуть, вони через певний час вони пройдуть. Це нормально відчувати отакі різні відчуття. Тобто ми ще даємо інформацію дитині про фізичні прояви, які часто в дітей можуть мати місце в проживанні стресу. Mommy, Dad, could you tell me how does Sasha cope in order to help himself if he's scared? He calls you. Oh, you know how to call mommy and daddy and to ask them to come closer to you. What a brave, smart kid. Мама, тато, а ви мені не розкажете, це від імені жабки, ви мені не розкажете, як Саша справляється, коли йому страшно? Він вас кличе, який він сміливий хлопчик, він може вас покликати, коли йому страшно. What we'll do here together, we learn together many ways to cope with stress and with huge emotions. І що ми разом робимо? Це ми вивчаємо багато шляхів, яким дитина може справлятися, дитина може справлятися зі стресом. І ми разом їх всі вивчаємо. І вивчаємо їх з великими емоціями. To help you feel calmer and safer, and maybe you could go back doing what you were doing before the war. Play freely, do your homework, do exercise, do the things that you love doing in everyday routine. І далі ми можемо розпитати, а що, можливо, ти мав би змогу повернутися до того, що ти звик робити в твоєму житті до цих подій? Що ти любив робити? Можливо, ти міг би пограти, в які ігри ти граєш? Тобто ми повертаємося, намагаємося знайти щось з минулого мирного, безпечного життя, що дитина могла б робити зараз, що вона має змогу робити зараз. So, the expectation to go back to the routine and to some sort of normal functioning, this is how we would help our clients to reestablish safety in acute situation. І от саме таке повернення можливо, до розпорядку, до якихось речей, звичайних речей з минулого життя, чи будь-то якась гра, чи будь-то якийсь режим, чи розпорядок, чи якісь звичні речі. Отаке повернення – це і є допомога, наша допомога відновити відчуття безпеки у клієнта. So expectation to going back to normal routine is one way that we actually foster resilience.
Тобто наші очікування щодо того, що клієнт буде повертатися, ну і наша допомога в цьому повертатися до звичного йому життя, це і є один з шляхів, яким чином ми зміцнюємо стійкість клієнта. And of course, those whose symptoms are worsened, we do more psychotherapeutic work with them. Звичайно, якщо симптоми погіршуються, то ми робимо більше психотерапевтичної роботи. Roxolana, I just want to ask Sigal, Sigal, הזמן שלנו. אני לא יודעת, תשאלי אותה אם הם... היא כתבה לי שעה וחצי, אבל אפשר לברר. Okay, look, I'm looking at the time, Roxolana. So what I think that we are scheduled for an hour and a half, but I'm not done yet. But I want to complete with an exercise, and I wish all of you to turn on the cameras, okay, and to try and do. I have lots and lots of material, but I will send the slides to you. And if you would like to learn more, maybe we could schedule another session if it is okay for you, and we could continue, because all the exercises that I provide are relying on a base of theoretical model of a trauma intervention model. Okay. Зараз мова йшла про те, що в нас, на жаль, закінчується час, але хотіла б ще провести лектор вправу, і для цього потрібно по можливості, хто може включити камери зараз. І також вона сказала про те, що вона надішле цю презентацію, і можливо, якщо домовляться організатори, то ще продовження якесь, може ще одну зустріч буде проведено, тому що дуже багато матеріалу в неї, і вона хотіла б ним поділитися. So I wish you to turn on the camera, and I want to do an exercise which you could do with children and caregivers, even through the online session, if the session is through the internet, or if they're in the room. And this is called the 4 elements exercise. Please stop sharing, maybe. Okay, okay. סיגל, אולי תצלמי גם את המסך, אם זה בסדר, אוקיי? So could you please, כן, שנראה גם תצלמי, טוב? Okay, so what we will be trying to do here all together, so open up your cameras, please. Yes, I haven't yet translated, just a second. Can you hear me? I can hear you. Yes. Okay. Тож нас попросили, будь ласка, вімкніть камери. Зараз буде вправа, яку ви можете робити як з дітьми, так, вірніше, яку ви можете робити з дітьми як в офлайн режимі, так і онлайн. І ми зараз разом зробимо цю вправу. Вправа називається «4 елементи». Okay. So the first thing that I would like you to do is just to lean back on your chairs, just feel how it is for your body to be situated in the chair. See the back of the chair, whether it's holding your back. Put your feet on the ground and just notice how it is for your feet as they are held by the floor beneath you. Let yourself calmly go back in the chair. Notice your feet touching the ground. Okay? Тож перше, що я вас попрошу, розмістіться в кріслі, так, щоб ваша спина опиралася на щось. Відчуйте, як ваша спина опирається на спинку.
Поставте ноги на підлогу, ваші ступні стоять на підлозі. Відчуйте, як ваші ступні відчувають під собою саму підлогу. Розташуйтеся так, щоб вам було зручно, і звертайте увагу на те, як ваша спина має опору, і як ваші ступні спираються, як вони є важкими, як вони стоять на підлозі, і ви ступнями своїми відчуваєте підлогу. If your body is comfortably situated and held in the chair, your feet are touching the ground, you could sense the stability of the chair holding all of you in it. І коли ваше тіло комфортно розташоване у кріслі, коли ваша спина спирається на спинку, ваші ступні стоять на підлозі, вони відчувають підлогу, і ви можете відчувати стабільність цього крісла, яке тримає повністю ваше тіло. And then put one hand on your chest and the other one on your belly, like this. І зараз покладіть одну руку на ваші груди, а іншу руку покладіть на ваш живіт. Ось таким чином. And just imagine you have a balloon in your belly, which you want to fill in with lots of air. І уявіть, що у вашому животі знаходиться кулька, яку ви хочете наповнити великою кількістю повітря. Inhale the air and blow up the balloon in your belly. Вдихайте повітря і надувайте кульку у вашому животі. See how big the balloon is. Відчувайте, якою великою вона стає, ця кулька. And then, А вдихати через ніс чи через рот? and then, Excuse me, is it necessary to inhale through the nose or through mouth? Or it doesn't matter? usually kids will inhale through everything, every nose, mouth, they can't differentiate. So, Як правило, діти будуть вдихати через все, тому вам буде важко відрізнити там чи через ніс, чи через, вірніше, їм важко розділити ніс, рот, тому так немає. the exhaling is more important. And then push your hand on the balloon and let the air out. А от видих ми можемо попросити зробити через рот, і в момент видиху ми кажемо, що натискайте рукою на цю кульку і дайте можливість всьому повітрю вийти з цієї кульки. Again, let's try and blow up the balloon once more. І знову давайте спробуємо надути цю кульку ще один раз. Вдихайте. As big as it can be. Настільки великим зробіть цю кульку, як тільки можливо, найбільшого можливого розміру. Наповнюйте її повітрям. And push. І натискайте, видихайте. Натискайте рукою на кульку і видихайте. You can ask the caregiver to put his arms on the chest and check whether the balloon is blown up. Okay, that would be also a calming response, having the caregiver's hand on the chest. Okay, and once again, let's try it again. Do it again by yourself. Inhale. І ви можете попросити опікуна, щоб вони теж поклали руки так і перевірили, чи кулька там надувається, чи ні. Це знову ж буде, щоб вони поклали руки. Did you mean to ask the caregivers to put the hands right on the child's body if the child allows it, because this is a dyadic exercise which they could do, calming down together. Okay.
Тож ви можете попросити опікунів, батьків, щоб вони поклали руки на дитину. І це, знову ж таки, це нам дає можливість, якщо дитина, звичайно, це дозволяє, якщо для дитини є прийнятним, щоб на неї поклали опікуни чи батьки руку, то це допоможе нам відновити, вірніше, цей діадичний зв'язок, так? І це, в принципі, зв'язок налагодити. Якщо це можливо, то це також може бути корисним. And exhale. Okay. І знову ми просимо, вдихайте, надувайте кульку, перевіряйте, чи наскільки кулька стає великою, і видихайте, натискайте рукою на кульку і видихайте. And now you could imagine there is a small pond in your mouth full of water. Can you imagine that you're feeling the pond? It's like a small lake. Yeah, okay, a small lake. Yeah, okay. I know. Okay, in your mouth. Can you imagine that you're filling it with salvia? You know, how do you call that? Saliva. Saliva, right. Saliva. Yeah. І зараз уявіть, будь ласка, що у вашому роті маленький, на російською мовою пам'ятаю, пруд, от як кажуть, прудік, або маленьке озерце, можна сказати українською мовою. Уявіть, що у вашому роті маленьке озерце, і вони, it is full, this small pond is full of saliva. No, you have to fill it with saliva. І вам потрібно заповнити це озерце слиною своєю. Just pour more and more saliva into it until your lips are wet. І вам потрібно просто додавайте в це озерце ще і ще додавайте слину якомога більше до того моменту, аж доки ваші губи не стануть вологими. And now let's open up our imagination. Think of a person, a friend, a beloved one, or a special place where you think of it fills your heart with love, with fire, and not fire, sorry, with love, with calmness. Just think of that special person or special place and draw it. You can draw it. Draw it. Yeah. І зараз давайте включимо трошки уяву. Подумайте про людину, про приємну вам людину. Це може бути чи друг, чи той, кого ви любите. Або подумайте про місце, яке у вас піднімає почуття любові, спокою. Подумайте про людину або про місце. And draw it. Yeah, do a drawing. Ага. Okay. І намалюйте. A drawing of that special person or special place. Okay? І намалюйте зараз цю особливу людину або це особливе місце, яке піднімає у вас такі приємні почуття. Okay? And just look at your drawing of that special person and special place. Okay? Just look at it. And see, as you're looking at the image and the drawing, the picture, you could put your hands like this and tap. Подивіться тепер на свій малюнок, і коли ви дивитесь на свій малюнок, складіть руки ось таким чином, так, у вигляді, можна сказати, метелика, коли перехресно долоні торкаються плечей, і починайте по черзі постукувати по черзі однією іншою долонею. I'm sorry, does the speed matter? Slow tapping. Повільно, це має бути повільно, з повільною швидкістю, ось так от постукуйте по плечах або ключицях, куди зручно. And just notice, what are you getting in your body? What sensation, feelings, what comes up for you
as you look at your safe person or your calm special place. Угу. І помічайте, що відбувається у вашому тілі, які відчуття виникають в той момент, коли ви дивитесь на свою цю безпечну людину або безпечне місце. Коли ви дивитесь і ось так от постукуєте, помічайте, що відбувається з вашим тілом, які відчуття, чи це відчуття заспокоєння, чи щось подібне, щось інше, просто відслідковуйте. Okay, so now we've established a calm place, a safe person in our imagination, and you can, whenever you need them besides you, you could always go there and tap, just tap, and they're in you, with you, together. Okay? Угу. І таким чином ми створили оце безпечний образ цієї безпечної людини або безпечного місця. І тепер в будь-який момент, коли вам треба буде повернутися до цього відчуття за межами цього простору, в якому ми зараз знаходимося, ви кожного разу можете повернутися до цього образу, і просто ось так от постукуйте повільно, і ви отримаєте ці відчуття знову. So now you see how we're working through our neurophysiological brain. We're working through all of these areas. We're connecting to positive memories of a safe person, a safe place. We down-regulate our breath. We bring back to present orientation, and actually we have all the elements of helping our clients to go back to present orientation and feel calmness and safety inside. I'm sorry, it was connection loss, but I will translate what I heard before I lost the connection. Okay. І таким чином ми створюємо, ми робимо цю нейрофізіологічну інтервенцію, тобто ми підключаємо всі ті зони мозку, про які ми говорили раніше. Так, ми піднімаємо спогади приємні, так, ми через дихання, зону дихання, да, тілесну зону, ми регулюємо, відрегульовуємо дихання, і все, що ми от в цій вправі зробили, воно запускає оцю всю систему мозкову щодо стабілізації, стабілізує її. Okay. So we have come to the end, and I want to see if in the remaining time I could answer. Could you look at the chat and see if there is anything that we could address? Тож ми підійшли до кінця, і той час, який залишився, я хотіла б використати для того, щоб відповісти на питання. І вона запропонувала мені подивитися в чат, однак після того, як в мене вибуло, в мене чат пустий зараз. Тому якщо ви щось писали в чат, будь ласка, скажіть це, або напишіть ще раз, бо мені зараз не видно, або може хтось інший прочитає, якщо там є якісь питання. Можно питання по техниці маленьке? Я на русском. Смотрите, я переживаю, что когда вот проводим технику и просим нарисовать, что ребенок может увлечься, и вот рисунок может затянуться на полчаса, на час. Может быть, лучше, чтобы был подготовленный рисунок, или вот как это? Я-то быстренько нарисовала, или эта техника, вот эта интервенция, она может быть не в течение 15 минут, а какой-то более продолжительный. И вот это в начале дыхания приблизительно сколько минут? Вот сколько? 1-2 минуты. Сколько циклов вот этих надувания шариков?
I have a question as regards this technique that you showed us, and namely, I have worries if we ask a child to draw a picture that it may take like half an hour or 40 minutes. What are the ways that I can prevent from being it too long for the child? How many sessions do you have with a child? Есті перепитує, скільки сесій ви маєте з дитиною? Ага. Я просто работаю с ребенком из убежища, и у нас, я не считала, в принципе, пока мы в убежище, каждый раз я работаю с этим ребенком 8 лет, но я знаю ее увлеченность рисунками, я боюсь, что если мы будем проходить, то она засядет и увлечется уже рисованием, дальше не пойдет. Yulia says that she's working from the shelter and she did not count the number of sessions, but while she is there, she works every time with this child, and she knows how interested in drawing this child is. And wonderful. What a wonderful question, because by allowing him to draw, he is connecting to his own inner resources. Don't push. Be patient. Drawing is his way of coping. Children express themselves through drawing, and there is no therapy if there is no safety. So if this child can sit down and draw, he is doing a lot of resourceful work for himself. It's like going back to play, right? He's expressing his emotion. He's connecting to positive memories. So there is no limit. As long as you know that you have another session with him, establishing safety is first. So if he's there and he draws, he's showing you his resources, and you need to allow it. It's not like you have a mission to complete. You have to meet your client where he is at and discover his special resources. Some children have other resources, okay? So if he takes a whole session, wonderful. He's building a safe place in one session. And the next session, you could use that as a reference point, okay? You ask them to keep, to keep the place. You ask them to keep it, okay, for themselves. And next session, he will, just a moment, sorry. I will translate at the moment. Есті каже, що чудово, це чудово. Якщо ви знаєте, що в дитини є це захоплення, так це ж саме той шлях, яким чином вона себе виражає, яким чином вона виражає свої почуття. Якщо вона малює цілу сесію, нехай малює. Ви можете тоді попросити, щоб вона цей малюнок зберегла і повернутися до нього на наступній сесії. Чим більше вона себе виражає через малювання, тим більше вона звертається до своїх внутрішніх ресурсів. І це і є той спосіб, яким чином ця дитина відновлюється. Не треба її, у вас нема завдання виконати місію, у вас є завдання допомогти дитині. І якщо вона, ви знаєте про те, що вона стабілізується і отримує доступ до свого внутрішнього ресурсу через малювання, то це просто супер. Це клас, і її не треба підганяти. Thank you for this wonderful question. Насчет циклов спросите, вот сколько по времени, да, и еще я просто дам ответ, что когда вот на нее очень сильные страхи, мы вот с этими страхами работаем, разговариваем, дышим, вот именно так по этой технике, и потом она мне, знаете, что говорит? Она говорит: все, Юля, я пошла вам рисовать рисунок. Вот, и я знаю, что уже с ребенком все в порядке, то есть...
Yulia just added that this child, she has very big fears, and Yulia is working with her, and they are breathing exercises as well. And after some time, the child says, "Okay, it's enough, Yulia. I'm going to draw and to make a drawing now." So it really helps. And Yulia, also just a small clarification question as regards this breathing part of the exercise. How many cycles do you recommend to do of Not this? not too many. It has to be 2 or 3 just to help them feel the difference between aroused state to calm state, okay? Not too many. Children, usually younger children and upregulated will not be able to sit for a long time. You need to work. This is where you need to go much quicker than the adults, okay? It's not a session in meditation. It's just a tool to help them down regulate, okay? Небагато циклів. Ну, відповідь щодо кількість циклів, небагато циклів, не занадто багато. Вам просто треба дійти до моменту, коли ви побачите, що відбулося оце зниження рівня, загального рівня збудженості. І, як правило, діти ж довго і не висидять дихаючи. Ну, ви ж не медитацію, не сесію медитації проводите, правда? Тому ваша задача тільки зробити стільки циклів, скільки вам буде достатньо, щоб побачити, що рівень збудженості знизився. Okay, so we will not have the time to take more questions, but I will send you the slides. I'm willing, please, I'm willing to help in any way you need me. If you want another session that we might do some supervision, like the way the questions that you put, I'm here for you, and we'll talk about it and see, Sigal, if there is more need to continue, I'll be happy to help. Thank you. Я, на жаль, не зможу відповісти на всі, вірніше, на більше не маю часу відповідати на запитання, але я надішлю вам слайди. Я хочу цього, я хочу поділитися, можливо, ми зробимо ще одну зустріч. Я хочу поділитися всім тим, що я маю. Ми, на жаль, не встигли це за сьогодні, і сподіваюся, що ми в подальшому ще матимемо змогу відповісти я матиму змогу відповісти на ваші питання і зустрітися ще. And if you could take down the chat questions, I would be later I would be able to answer them as well, and if you could translate them to me and I could send them to you, okay? Solana, is this? Yes, you mean translate now, or No, you just take them down. I don't know how to do it. And if you send it to me, I will send back the answers. I'll do You it, can write Esti. it to Katrina, and Esti, I'll do Katrina it. will Oh, Katrina, you're here. Where are you, dear? Yes, I will do it. Okay, Katrina, I'll send it. Okay, no problem. I'll send it. If you send them to me, I will try and see if I have any smart thing to add. And I'll send it back to you, okay? Okay. Питання з чату, я просто перекладу для всіх питання, I will translate for everybody. Питання з чату, Есті попросила переслати їй вони будуть перекладені, і вона, можливо, матиме змогу, можливо, щось додати, відповісти на них, тому вони не залишаються поза увагою. So thank you, everybody, for being here with me. You have given me a great strength and hope. And if there are people like you there, we will win. We will win this battle, I'm sure. Children will overcome. Children will overcome. So stay safe. Stay safe. Дякую вам всім за те, що
ви тут були з нами, ви даєте мені сили, і дивлячись на вас, я розумію, що ви цю битву виграєте, і діти цю битву виграють з вашою допомогою. There is a baby there. Look at this beautiful baby. Oh, there. Там дитина якась маленька, чудова, малесенька Okay, дитина. so Спасибо bye. Очень щедрый семинар, вы очень щедро. Роксолана, Bye, спасибо bye, вам bye. огромное за перевод. Спасибо. Неперевершено. Дякую. Bye, bye. וואו, אסתי נהדרת. כן, זה היה ממש. ברור, זה ארגן. וואו. תקשיבי, פשוט נהדרת, באמת. תודה, אני כל כך, אני השקעתי הרבה במה, איך מלא. לתת להם חוט שדרה. רואים, שייתן- רואים. מלא, כן. מלא, אני התרגשתי, הייתי בדמעות כל הזמן. כל וואי, הזמן. תודה, סיגל. ואת לא יודעת כמה זה היה לי חשוב, ההזדמנות הזו. כן, וגם אמרתי, אני אשאר כל הזמן בקשר